बहुत बहुत धन्यवाद रंजन सर। आज सारस आप लोग झाड़पोखरिया पाखे अर्जुन इलेक्ट्रो होमियो डॉक्टर्स एसोसिएशन तरफ आयोजन कर चैरिटेबल डिस्पेंसरी दातव्य चिकित्सालय उद्घाटन कार्यक्रम में मंचर मंचासन थी अनुष्ठान जिलार इलेक्ट्रो होमियो डॉक्टर्स मानकर प्रेसिडेंट डॉक्टर चूड़ामणि पात्र ता सहित दूर दूरांतर आसीथिबा डॉक्टर चौहान डॉक्टर विनीत डॉक्टर साहू डॉक्टर होता डॉक्टर सेनापति एवं एक कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर दास समस्त को मो तरफ हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ। तत्सहित मो सम्मुखें बसवा किसी गुड़ा डॉक्टर्स विजय नायक जे कि गीत गाउले सांबादिक भाई मैंने एवं दूर दूरांतर आसीथिबा इलेक्ट्रो होमियो चिकित्सा पाइबापी आशायी लालायित समस्त भाई भाई को मो तरफ हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ। अनेक दिन धरी आम सब सेवा लाइन में अच्छु जदिव मो स्ट्रीम अलग एलोपैथिक डिविजन रे किंतु मु केवल एलोपैथिक ऊपर भरोसा न करी मु बहुत डॉक्टर्स को से परामर्श नहीं आपने जानी गोटे विभाग अच्छी आयुष बोली कहती आयुषटा गोटे शब्द पर लगे किंतु ता भितर 5 प्रकार डॉक्टर्स माने अच्छी आयुर्वेदिक योगा यूनानी सिद्ध होमियोपैथी सेठी 5 वर्गर डॉक्टर को पाई सहित अनेक कार्यकलाप योगदान देती रिसेंटली प्राय 1.5 मास हम भुवनेश्वर मु किसी डॉक्टर्स को नहीं दिल्ली रू लाइसेंस आनी आउ गोटे विभाग मु चलुची सेटा हला एक्यूपंक्चर एक्यूथेरापी सी गोटे विभाग मु गोटे टीम को लेकिन भुवनेश्वर स्टार्ट कर देछि एवं निजे मध्य देश देश बुलिकी लोकों को स्वास्थ्य संपर्कित सचेतन आने सहित किसी चिकित्सा जोगाऊँगी आम इलेक्ट्रो होमियोर जी कि उद्योक्ता जार सुनाम अच्छी अंचल से मो सहित परामर्श कलापर मुझे सहजरे सहमति देली ना कौन डॉक्टर मुर्मू आम चाहूँ बॉम्बे छुकुर आरंभ करने को चाहूँ इलेक्ट्रो होमियोपैथिक मागड़ा चिकित्सा पद्धति मुझे मोस्ट वेलकम कारण मु अनेक दिन धरिकी रास्तार बाहरी पड़ी मत एका लगुला कारण देश में लोक संख्या बढ़ा सहित रोग संख्या बढ़ुची रोगी संख्या बढ़ुची मु बा एका मनीष केते लोक को सेवा जोगी पारिबी मो परी जदि आहरी किसी डॉक्टर्स भाई मैंने बाहर मागणार किसी समय सेवा जोगाई मु तो दिल से सैल्यूट करी तेणु समस्त डॉक्टर्स भाई भाई को मु अनुरोध करी मागणार क्या देवा एत सहज नुह नेबाई बहुत लोक आशा बांधी कि देवा लोक दुनिया बहुत कम अच्छा उदाहरण स्वरूप या पूर्व विदाउट माइक्रोफोन कहती भिकारी जड़े आसिले आम पाखे टंका थाए खुचरा नहीं बोली आम साइड कर दू देवा इच्छा शक्ति थे आम टंका भी दे पारते ना कह आग को जा भिड़ करनी देवा लोक दुनिया कम अच्छा नेबा लोक बहुत अच्छा जेहेतु ये किसी देवा लोक पाइली माने मागणा चिकित्सा जोगई देवा लोक पाइली मु कुंडे मोट हो गली खुशी तेणु दौड़ी आस जगह को आशा रखी ये भाई भाई मैंने कार्य व्यस्तता भितर किसी समय काढ़ु प्रतिदिन जदिव ये कार्यक्रम हम आज जड़े डॉक्टर आसवे काली जड़े परदिन जड़े से आसतु सप्ताह किसी समय देशवासी को दिंतु जोटा आपण मैंने कहते मानव सेवा ही माधव सेवा कहते प्रमाण कर देखा ना खाली श्लोक कहले हेब ना गीत गाइले हेब ना आप प्राक्टिकाली किसी समय दिंतु परिणाम स्वरूप दिन आस जानवे मागणा सेवार उपकारिता कौन मत बहुत जगह बहुत सांबादिक भाई मैंने किसी देशवासी पचारि सर आप कहीं
ଅନେକ ଡକ୍ଟର୍ସକୁ ଦେଖିଛୁ ଫିସ୍ ନିଅନ୍ତି, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ତ ରାସ୍ତା ଘାଟ ହାତ ସେଇ ଯେଉଁ ସିଗାରେଟ୍ର ଫଳ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପେପର ଯାହାର ବି ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ସାର୍? ଆପଣ ତ ଏତେ ସିନିୟର ଡକ୍ଟର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଡକ୍ଟର। ଆପଣମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି କମ୍ପିଟିସନରେ ଟପର ହେଇକି ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ এই ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି ଆସିଲା? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ଦିନଟି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲି ସାରସକଣାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ସେବା ଦେବା ପାଇଁ। ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ମାଗଣା ସେବା ଦେଉଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋ ଚାବି ନେଇକି ଯିବେ, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ମାଗଣା ଔଷଧ, ଷ୍ଟେଥୋ, ବିପି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଲୋଡ୍ ଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ବି କିଏ ଯଦି କୋଠି ମୋତେ ହାତ ଦେଖେଇଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି କ୍ରସ୍ କରେ। ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ଭାଇମାନେ? ମାଗଣା ସେବା କରି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଛି? ମୁଁ ଯାହା ପାଇଛି ଆଉ କେହି ଡକ୍ଟର ପାଇନଥିବେ। ବହୁତ ପାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ମାସେ ପରେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନଥିବ ଯେ ଡକ୍ଟର ମୁର୍ମୁ 70-60 ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାସେ ମାତ୍ର ବାକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୁଁ ଏତେ ଫିଟ୍, ଫୁଟବଲ ଖେଳିପାରେ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳିପାରେ, ହକି ଖେଳିପାରେ, ଦୌଡ଼ିପାରେ, ସବୁ କରିପାରେ। ମୋତେ ମୁଁ ଯଦି ରୋଗୀଠୁ ପଇସା ନେଇଥାନ୍ତି ନା, ସେଇ ପଇସା ଆପୋଲୋ, ଭେଲୋର, ଏମ୍ସ, ପାଥୋଲୋଜି ବାଲା, ଅପରେସନ ବାଲା ସେମାନେ ନେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟକୁ ପଇସା ନେଇ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବି ରୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋତେ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହୁଏନି, ଝାଡ଼ା ହୁଏନି, ସର୍ଦ୍ଦି ହୁଏନି, ଅଣ୍ଟା ବଥା ହୁଏନି, କିଛି ହୁଏନି। ମୋର ନା ଆଖି ଦୋଷ ଅଛି, ନା ପ୍ରେସର ଅଛି, ନା ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି। ଏତେ ତ ମୋତେ ଲାଭ ଦେଲେ, ଆଉ କେତେ ଲାଭ ମୋତେ ଦରକାର? ମୋର 2 ପୁଅ 1 ଝିଅ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଗୋଟେ ବି ରୋଗ ନାହିଁ, ନା ଆଖିର ଅସୁବିଧା, ନା ଆଣ୍ଠୁର ଅସୁବିଧା। ଏଇ ତ ଲାଭ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। କେବେ ଆପଣ ଟଙ୍କାରେ ଓଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଓଜନ କରିବେ ଆପଣ ହାରିଯିବେ। ଟଙ୍କା ବହୁତ ଭାରି ବି ହୁଏ, ହାଲକା ବି ହୁଏ, ଉଡ଼େ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଧରିପାରିବେନି, ବହୁତ ଜୋର ଉଡ଼େ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦିଓ ପେଟ ପାଟଣ ପାଇଁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଦେଶବାସୀ ପାଇଁ। ଆପଣ ପରା ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ସମାଜ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ସମାଜରେ ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ ନା। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଆପଣ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଜାଣିବେ, ରିଲାକ୍ସ, କିଛି ଲାଗେନି। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରି। ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ପାଇଁ କହିଲି। ଏବଂ ଯେତିକି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କି ଏଲୋପାଥିକ ଡାକ୍ତର, ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ହୋମିଓପାଥିକ ଏମାନେ ହିଁ ସେବା କରି ଜାଣନ୍ତି ତା ନୁହଁ। ବହୁତ ବିଭାଗ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ବିଭାଗରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଦ୍ୟା ଅଛି, କିଛି ତା ଭିତରେ ମର୍ମ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଆକୁ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଯିଏ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭଲ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ହୋମିଓପାଥିକ ହଉ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହଉ, ଏଲୋପାଥିକ ହଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓ ହଉ, ୟୁନାନି ହଉ, ସିଦ୍ଧ ହଉ, ୟୋଗା ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଠି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଭଲ ହେବେ। ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ମୁଁ କହିବାଟା ଭୁଲ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଏତେ ସମୟ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅତୀତରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ହେଲା ଆପଣମାନେ ବମ୍ବେ ଛକରେ ଚୂଡ଼ାମଣି ସାରଙ୍କର ଟାଇଟେଲ ବି ଜାଣିନଥିବେ, ଡକ୍ଟର ବି ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି କୋଉଠି ଔଷଧ ଖାଉଛ? ଚୂଡ଼ାମଣିରୁ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲି। ଆରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି ଚୂଡ଼ାମଣିରେ କ'ଣ ଔଷଧ ମିଳେ କି ହବ? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିଲି ହୋମିଓପାଥି ଜାଣିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାରସକଣା ଚାକିରି କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥାଏ ଚୂଡ଼ାମଣି, ହେମାପାଥି, ହୋମିଓପାଥି ନାହିଁ, ହେମାପାଥି। କ'ଣ ସତରେ ହୋମିଓପାଥି କ'ଣ? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରି କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଜାଣିଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ଅଛି, ସେଇ ବିଭାଗରେ ଡକ୍ଟର ଚୂଡ଼ାମଣି ପାତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି। ବା ମେଡିସିନ ତିଆରି, ପ୍ୟାକିଂ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଦୁନିଆ ଶିଖୁଥିବା। ଯାହା ବି ହଉ, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟା ମୋ ମନରେ ବି ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ତା ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଲି।
ନା ଆହୁରି ଜେନେରେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ତାଙ୍କ ତଳେ ତଳେ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଏଇ ବିଭାଗ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେଟା କେବେ ଅଧୁରା ରହିବ ନାହିଁ ବା ନୂଆ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଆଜି ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ମାଗଣାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସକାଳ 7 ଘଟିକାରୁ 9 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏହି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବାହାରିଥିବା ଡକ୍ଟର ଚୂଡ଼ାମଣି ପାତ୍ର ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚଳାପଥ ପୁଷ୍ପମୟ ହଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋତେ ଘୋଷଣା ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶେଷ ବକ୍ତା ବୋଲି ଏବଂ ଅତିଥି ହିସାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆସିଛି ସେଟା ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେହେତୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସରିଗଲାଣି। ଆମର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯେଉଁଟା ସେ ଚିକିତ୍ସାଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଆଜି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ଆମେ ତତ୍ପର ଅଛୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଡକ୍ଟର କେଶୀ ମହାପାତ୍ର ବା ବାବୁ ଭାଇ ଆଜି ରାତିରେ ରିଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ଭିତରେ ସେ ଯଦି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତାଙ୍କ କରକମଳରେ ଆମର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଘାତକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଯେଉଁଟା ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାଳୟ କଥା କହୁଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଇନୋଗ୍ରେଟ୍ କଲି ଘୋଷଣା କଲି ସେଟା ହେଲା ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଅଛି ଘର ଭିତରେ ଔଷଧ, ବସିବା ସ୍ଥାନ, ପିଇବା ପାଣି, ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ କରକମଳରେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ କଥା ଆମ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ କାହିଁକି ସେ କହିଥିଲେ 30 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସେବା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି